Yeah, let us see our different types of Mendelian genetic disorders. Okay, for example, for the Mendelian genetic disorders are the hemophilia, fibrosis, color blindness, thalassemia, next one Duchenne's muscular dystrophy, and albinism. All are the different types of Mendelian genetic disorders. Yeah, today we will discuss about the fourth type of the genetic disorder, that is the thalassemia. Yeah, this thalassemia is an autosomal recessive blood disorder. Means this is the one type of disorder. It is caused by the one mutant allele which is located on the autosomes. Yeah, every human being is having the 46 chromosomes. Out of 46 are 23 pairs of chromosomes, 44 are the autosomes, and remaining one pair of chromosomes are known as the sex chromosome. Some of the genes, most of the genes are located on the autosome, and some of the genes are located on the sex chromosome, maybe a XX chromosome or XY chromosome. Yeah, the genes or alleles which causes the thalassemia are located on the autosomes. Yeah, this is a autosomal recessive blood disorder. Means the mutant alleles are located on the autosomes which causes the disease are in the form of the recessive status. The recessive causes the thalassemia. Generally, this disease is caused by the excessive destruction or degradation of the RBC cells due to the formation of the abnormal HB molecule. Means some of the genes which are located on the 16th chromosome, the genes which are located on the 16th chromosome are causes this type of disease which is known as the thalassemia. Generally, this thalassemia is the one type of genetic disorder due to the abnormal hemoglobin molecule. It cannot carry the oxygen molecule to the various parts of the body. As we know that one, hemoglobin is known as the one type of respiratory pigment. In each hemoglobin molecule, 4 polypeptide chains are there. Those are the 2 polypeptide chains are known as the alpha chains. Another 2 polypeptide chains are known as the beta chains. The alpha chains, 2 alpha chains and 2 beta chains are there. Yeah, these alpha and beta chains can constitute the one hemoglobin molecule. In the hemoglobin molecule, one Fe+2 ion is also there. This Fe+2 ion, each Fe+2 molecule will carry the 4 oxygen molecules. So, due to the abnormal HB molecule, this abnormal HB molecule could not carry the sufficient oxygen to the various parts of the body. So, yeah, the genes which are located on the 16th chromosome maybe undergoes some abnormalities due to the mutations may causes this thalassemia. Yeah, if you see the structure of the hemoglobin molecule, it has 2 alpha and 2 beta polypeptide chains are present. The patients with defected alpha beta chains may causes the production of the abnormal HB. Abnormal HB means hemoglobin molecule, which causes the anemia. Yeah, generally this thalassemia is classified into 2 types based on the which chain of HB molecule is affected. As we know that 2 types of chains are there, alpha and beta chains are there. Depending upon based on the chains which are affected by the mutant genes, this thalassemia is classified into 2 types. One is the alpha thalassemia. Here if you see the alpha thalassemia, generally it is controlled by the 2 types of genes. Those are the HbA1 and HbA1 and HB2, which are located on the 16th chromosome. Here the HbA1 and HbA2 are mutated. Then these 2 alleles causes the alpha type of thalassemia. Means in the alpha type of thalassemia, the alpha polypeptide chains are affected.
Second one is known as the beta thalassemia. Yeah, what is beta thalassemia? Yeah, it's commonly known as the Cooley's anemia. It's also known as the Cooley's anemia. In this one, the production of the beta chains are affected. This one, in this beta thalassemia, the production of the beta chains. Yeah, two types of chains are there, alpha and beta chains. Out of these alpha and beta chains, the beta polypeptide chains are affected by the mutant alleles, which are known as the HBB alleles. The HBB alleles are known as the genes. These HBB alleles are located on the chromosome 11. Located on the 11th chromosome. Located on the 11th chromosome. If these alleles are mutant, yeah, the beta polypeptide chains will be affected by these HHB mutant alleles, which causes the abnormal HB production in the RBC cells, which cannot carry the sufficient oxygen to the various parts of the body. This is the another type of thalassemia, which is known as the beta thalassemia. ఈ రోజున మనం జువాలజీ సెకండ్ ఇయర్ లో పార్ట్ 13 లో జెనెటిక్ డిజార్డర్ టాపిక్ లో ఉన్నామండి. ఈ జెనెటిక్ డిజార్డర్ టాపిక్ లో మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే సాధారణంగా జన్యు సంబంధితమైనటువంటి వ్యాధులు ఏ విధంగా సంభవిస్తాయో చెప్పుకుంటున్నాము. జన్యు సంబంధితమైనటువంటి వ్యాధులు జన్యులలో లోపాల వలన, అంటే డిఎన్ఏలో గాని, డిఎన్ఏలో ఉండే జన్యువులో గాని, లేదా క్రోమోజోమ్లో గాని, క్రోమోజోముల యొక్క సంఖ్యలో గాని తేడా రావటం వలన, మార్పు రావటం వలన మనకి ఈ జన్యు సంబంధితమైన వ్యాధులు ఏర్పడుతున్నాయి. ఈ జన్యు సంబంధిత వ్యాధులు ఒక తరం నుంచి మరొక తరానికి సంక్రమించబడటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక ఆల్రెడీ మనం రెండు రకాలైనటువంటి జన్యు సంబంధిత వ్యాధుల గురించి మాట్లాడుకున్నాం ప్రీవియస్ టాపిక్ లో. ఒకటి మెండిలియన్ జెనెటిక్ డిజార్డర్స్, రెండు క్రోమోజోమల్ జెనెటిక్ డిజార్డర్స్. మెండిలియన్ జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ మాత్రమే మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్నాం. దాంట్లో మనం 6 రకాలైనటువంటి డిజార్డర్స్ ని మాట్లాడుకున్నాము. ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ క్లాస్ లో 3 టైప్స్ ఆఫ్ డిజార్డర్స్ అయిపోయినాయి. హీమోఫీలియా గురించి మాట్లాడుకున్నాం మనం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ థాలసేమియా, సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్, కలర్ బ్లైండ్నెస్, వర్ణాంధత్వం గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఇక్కడ థాలసేమియా అనేటటువంటి వ్యాధిని గురించి మనము పరిశీలించి చూసినట్లయితే ఇది ఆటోసోమల్ రెసిసివ్ బ్లడ్ డిజార్డర్, అంటే శారీరక క్రోమోజోముల వలన పైన ఉండేటటువంటి జన్యువులు మార్పు చెందటం వల్ల వచ్చేటటువంటి వ్యాధి. మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ప్రతి మానవుని యొక్క శరీరంలోని ప్రతి కణంలో 46 క్రోమోజోములు ఉంటాయి. వాటిలో 44 ఆటోజోములు అంట, ఒక జత క్రోమోజోములను సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ అంటాం. XX కానీ XY కానీ ఉండొచ్చు. ఈ 44 ఆటోజోముల పైన, అంటే 22 జతలు లేదా 44 ఆటోజోముల పైన ఉండేటటువంటి కొన్ని జన్యువులు మార్పు చెందటం వలన ఈ రకమైనటువంటి వ్యాధి ఏర్పడటానికి కారణమవుతున్నాయి. ఈ థాలసేమియా అనేది ఆటోజోమల్ డిజార్డర్, శారీరక క్రోమోజోమ్ పైన ఉండేటటువంటి జన్యువులు మార్పు చెందాయి. దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఎర్ర రక్త కణాలలో ఉండేటటువంటి హిమోగ్లోబిన్ అనేటటువంటిది అసాధారణమైనటువంటి రూపానికి మారిపోతుంది. సాధారణ రూపం కాకుండా అసాధారణంగా మారుతుంది. మొదటగా మనం హిమోగ్లోబిన్ యొక్క నిర్మాణం గురించి తెలుసుకోవాలి. సాధారణంగా హిమోగ్లోబిన్ ను మనము శ్వాసవర్ణకము అంటాం. ప్రతి హిమోగ్లోబిన్ అణువులో 4 పాలీపెప్టైడ్ గొలుసులు ఉంటాయి. 2 ఆల్ఫా 2 బీటా పాలీపెప్టైడ్ గొలుసులు ఉంటాయి. ఈ ఆల్ఫా బీటా పాలీపెప్టైడ్ గొలుసులలో మనకి Fe+2 అనేటటువంటి అణువు కూడా ఉంటుంది. ఈ Fe+2 అనేటటువంటి అణువు ఏం చేస్తుంది అని అంటే 4 ఆక్సిజన్ అణువులను మోసుకుపోతుంది. ప్రతి హిమోగ్లోబిన్ అణువులో Fe+2 4 ఆక్సిజన్ అణువులను మోసుకుపోతుంది. ఇప్పుడైతే ఇది మార్పు చెందుతుందో, హిమోగ్లోబిన్ అణు నిర్మాణంలో మార్పు వస్తుందో, అప్పుడు ఇది సరైన పద్ధతిలో ఆక్సిజన్ అణువులను మోసుకుపోయేటటువంటి సామర్థ్యాన్ని కోల్పోతుంది. ఇక్కడ 4 పాలీపెప్టైడ్ చైన్స్ లో 2 ఆల్ఫా 2 బీటా అని చెప్పుకుంటున్నాము. ఈ 4 పాలీపెప్టైడ్ చైన్స్ లో ఏ ఆల్ఫా చైన్ లో కానీ బీటా చైన్ లో కానీ మార్పు వచ్చినా హిమోగ్లోబిన్ అణువు యొక్క నిర్మాణంలో మార్పు అనేది అబ్నార్మల్, అసాధారణమైనటువంటి మార్పు అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఈ రకమైనటువంటి థాలసేమియాను మనము 2 రకాలుగా విభజించవచ్చు. ఒకటి ఆల్ఫా థాలసేమియా, రెండవది బీటా థాలసేమియా. ఈ వర్గీకరణ ఎలా జరిగింది అని అంటే ఏ రకమైనటువంటి పాలీపెప్టైడ్ గొలుసు ప్రభావితం అవుతుందో దాని ఆధారంగా, అంటే ఆల్ఫా గాని బీటా గాని రెండింటిలో ఏ ఆ పాలీపెప్టైడ్ గొలుసు ప్రభావితం అవుతుందో ఆ పాలీపెప్టైడ్ గొలుసును బట్టి మనం ఇక్కడ థాలసేమియాను 2 రకాలుగా విభజించాం. ఒకటి ఆల్ఫా థాలసేమియా. ఈ ఆల్ఫా థాలసేమియాను ప్రభావితం చేసేటటువంటి జన్యువులు HbA1, HbA2 అనేటటువంటి జన్యువులు.
ఇవి సాధారణంగా 16వ క్రోమోజోమ్ పైన ఉంటాయి. ఇవి సాధారణంగా ఉన్నట్లయితే సాధారణమైన ఆల్ఫా గొలుసులు ఏర్పడతాయి, పాలిపెప్టైడ్ గొలుసులు ఏర్పడతాయి. ఈ 16వ క్రోమోజోమ్ పైన ఉన్న HBA1 HBA2 అనేటటువంటి జన్యువులో మార్పు రావటం వలన అవి మార్పు చెందటం వలన సరైన పద్ధతిలో హిమోగ్లోబిన్ అణువు ఏర్పడదు. అంటే ఆల్ఫా గొలుసు సరైన విధంగా ఏర్పడకపోవడం వల్ల వచ్చేటటువంటి అనీమియాను మనము ఆల్ఫా థాలసేమియా అని పిలుస్తాం. రెండవది బీటా థాలసేమియా, దీని కూలీల రక్తహీనత అంటాం. ఇక్కడ బీటా పాలీపెప్టైడ్ గొలుసును ప్రభావితం చేసేటటువంటి HBB అనేటటువంటి జన్యువు 11వ క్రోమోజోమ్ పైన ఉంటుంది. ఈ 11వ క్రోమోజోమ్ పైన ఉన్న HBB అనే జన్యువు పరివర్తనం చెందటం వలన మనకి ఈ రకమైన బీటా థాలసేమియా అనేది ఏర్పడటం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక 5వ రకమైనటువంటి జన్యు సంబంధితమైనటువంటి వ్యాధి ఏంటి అంటే సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్, తెలుగులో కూడా ఇలాగే అంటామండి. ఇది కూడా ఆటోసోమల్ రెసిసివ్ డిజార్డర్. అంటే జన్యు సంబంధమైనటువంటి ఈ రకమైనటువంటి వ్యాధి రావడానికి కారణమే దీనికి సంబంధించిన జన్యువులు ఎక్కడ ఉంటాయి? శారీరక క్రోమోజోములు 44 క్రోమోజోముల పైన ఉంటాయి. సాధారణంగా 7వ క్రోమోజోమ్ పైన ఉంటాయి. 7వ జత క్రోమోజోమ్ పైన దీనికి సంబంధించినటువంటి జన్యువులు ఉంటాయి. సాధారణంగా ఈ జన్యువులు మన శరీరంలో ఉపకళా కణజాలంలో ఉన్నటువంటి నీరు, లవణాల యొక్క రవాణాన్ని నియంత్రిస్తూ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే ఈ జన్యువులు మార్పు చెందుతాయో, మ్యూటెంట్ అంటే మార్పు చెందుతాయో, పరివర్తన చెందుతాయో, మార్పు చెందటం వలన నీరు, లవణాల యొక్క వేగము పెరగటం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఉపకళా కణజాలం నుంచి నీరు మరియు లవణాల యొక్క అబ్జార్ప్షన్ అంటే వాటి నుంచి ఎక్కువగా స్రవించబట్టం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఈ రకమైనటువంటి జన్యు పరివర్తన వలన మనకి సోడియం క్లోరైడ్ అనేటటువంటివి ఎక్కువగా సెట్ అంటే వేద గ్రంథులలోను మరియు ఉపకళా కణజాలంలోను నీరు మరియు సోడియం యొక్క అణువుల యొక్క ఎక్యుమిలేషన్ అంటే ఎక్కువగా గుమ్మికూడటం అనేది జరుగుతుంది. ఈ విధంగా గుమ్మికూడటం వలన సోడియం మరియు నీటి అణువులు ఎక్కువగా చేరిపోవటం వలన ఇది మనకు ఆహార నాళం లోపల మరియు ఊపిరితిత్తుల లోపల ఇతర అంతర్గత అవయవాలలో ఏవైతే ఉపకళా కణజాలాల చేత ఆవరించబడి ఉంటాయో ఆ ప్రదేశంలో ఎక్కువగా మ్యూకస్ అంటే శ్లేష్మము పోగుపడటానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఈ సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్ ని కలగజేసేటటువంటి జన్యువులలో మార్పు రావటం వలన, అవి మార్పు చెందటం వలన మనకు శరీర ఉపకళా కణజాలాల నుంచి సోడియం క్లోరైడ్ నీటి అణువుల యొక్క వేగం అనేది పెరుగుతూ ఉంది. దాని వలన మనకు లంగ్స్ అంటే ఊపిరితిత్తుల్లోను ప్యాంక్రియాస్ లోను అత్యధికంగా శ్లేష్మము ఏర్పడుతుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ లో మనకు ఫర్దర్ కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి. ఎక్కువ శ్లేష్మం ఊపిరితిత్తుల నిండా గుబ్బి కూడితే వెంటనే అది ఊపిరితిత్తుల్లో మనకి ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అంటే వాయువుల వినిమయాన్ని తగ్గిపోవడం వల్ల ఆక్సిజన్ లోపలికి తీసుకోవడం, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటికి పంపించడం అనేటటువంటి ప్రక్రియ తగ్గిపోవడం వలన కూడా మనకి ఒక్కొక్కసారి మరణం అనేది సంభవిస్తూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్ అనేటటువంటి వ్యాధి కూడా ఒక రకమైన జెనెటిక్ డిజార్డర్. ఈ జెనెటిక్ డిజార్డర్ రావడానికి కారణము మనకి 7వ క్రోమోజోమ్ పైన ఉన్నటువంటి జన్యువులు మార్పు చెందటం వల్ల జరుగుతుంది. Let us see the continuation of the next topic, that is the cystic fibrosis. As we know that this is also one of the Mendelian genetic disorder. Yeah, if we see this cystic fibrosis, what are the characters of the cystic fibrosis? Generally, it is a autosomal recessive disorder. It is also autosomal recessive disorder like the thalassemia. Okay, the recessive allele can cause this type of disorder in the human beings. Okay, yeah, generally the mutant alleles are located on the 7th chromosome. You should remember, these alleles are located on the 7th chromosome. Those alleles will always influence the salt and water movement across the epithelial membranes. Yeah, generally as we know that one epithelial tissue is the one type of tissue. In our human body, the 4 types of tissues are there: epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. The epithelial tissue is the simplest tissue which covers the internal organs and also covers the external part of the body. So, the internal organs are always covered by the different types of epithelial tissue. Due to the mutant alleles, the salt and water movement will increases across the epithelial cells or epithelial membranes. This genetic defect increases the sodium chloride and contents in the sweat and increased
reabsorption of the sodium and water from the respiratory epithelium. Means due to the mutant alleles, the sodium chloride and water content will be increase. The volume of the sodium and water and other substances, salt substances absorption will be increases from the respiratory epithelium. The extracellular chloride also causes the mucus which is accumulated in the different types of organs like the lungs and pancreas and gastrointestinal tract. Due to this mutant allele, mucus will be accumulated in the lungs, pancreas and gastrointestinal tract. So that mucus may blocks the lungs, which decreases the exchange of gases. During the respiration, the oxygen will be dissolved in the alveolar tissue. At the same time, the carbon dioxide will be expelled out through the alveolar tissue. If the more amount of the mucus is present inside of the lungs, it will blocks the exchange of gases inside of the lungs. That may causes sometimes death of the animal also. So the mutant alleles will increases the water content and mucus content and sodium and chloride molecules inside of the lungs, pancreas and gastrointestinal tract. This is also one type of genetic disorder. Next one, let us see the continuation of next topic, that is the color blindness. Yeah, if you see the color blindness, the color blindness is the one type of sex-linked recessive disorder. Yeah, it is also like the what is that one? Hemophilia. Hemophilia and color blindness are the best example for the sex-linked recessive disorders. Generally, the inability to see the certain colors is known as the color blindness. Generally, it is where these alleles are located on the X chromosome only. These alleles, mutant alleles are located on the X chromosomes. Generally, we can see the three types of color blindness in the human beings. One is the protonopia, which is known as the red color blindness. Second one is the deuteranopia, which is known as the green color blindness. Third one is known as the tritonopia, which is known as the blue color blindness, which is a autosomal genetic disorder. Means except the red color blindness and green color blindness, the blue color blindness is the autosomal recessive disorder. Means protonopia and deuteranopia are the sex-linked recessive disorders. Okay. Yeah, generally, Ishihara color test is the one type of test. Most of the persons which are affected by this color blindness will go through this test, which diagnosis in which we can diagnose the color blindness, red and green color blindness of those persons. Which type of test? That is known as the Ishihara color blindness test. Generally, in the color blindness, always the males are heterozygous. Heterozygous means one X and one Y chromosome is present. If the mutant allele is located on the X chromosome, the mutant allele is X and Y is present in the male. If the mutant allele is located on the X chromosome, then the male will be affected. Yeah, always the females are the homozygous, maybe they are homozygous or heterozygous in condition. Homozygous means, yeah, two X chromosomes are present in the females. The two recessive alleles are located on the two X chromosomes. Then those females are affected by the color blindness. Yeah, this is the recessive homozygous status. In the heterozygous status, one dominant and one recessive allele is located on the X and X chromosomes of the female. Those are the asymptomatic carriers. Those are the asymptomatic carriers. Means though these are having the recessive allele on the X chromosome, due to the presence of the dominant allele, this dominant allele will always suppress the expression of this recessive allele. That's why these are known as the asymptomatic carriers. So the son of a woman who carries one allele has a 50% chances of being a color blind person. As we know that one here, if the homozygous pure allele female will distribute the two recessive alleles to their offspring. It may be one to the female and then another one to the male. Always the male which has the heterozygous alleles will affect the
color blindness of that person. So this color blindness is also best example for our recessive sex-linked recessive disorder. ఇక మనం కలర్ బ్లైండ్నెస్ లేదా దీన్ని వర్ణాంధత్వము అనేటటువంటి వ్యాధిని గురించి చూద్దాం. వర్ణాంధత్వం. ఈ వర్ణాంధత్వము అనేటటువంటి వ్యాధిని గురించి చూసినట్లయితే ఇది లాస్ట్ అండి. ఇక జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ లో మనకి ఇంతకు ముందే మనం ఈ టాపిక్ ని క్లియర్ గా చదువుకోవడం జరిగింది. ఈ వర్ణాంధత్వము అనేటటువంటి టాపిక్ ని మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే సాధారణంగా ఈ వర్ణాంధత్వము అనేటటువంటిది మనకు సెక్స్ లింక్డ్ డిజార్డర్ గా మనం పరిగణిస్తాము. అంటే లింగాన్ని ప్రభావితం చేసేటటువంటి సెక్స్ క్రోమోజోముల పైన ఉంటుంది ఈ వర్ణాంధత్వాన్ని కలిగించేటటువంటి జన్యువులు. ఈ వర్ణాంధత్వాన్ని పొందినటువంటి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అంటే ఏదర్ మేల్ ఆర్ ఫిమేల్, వీరు ఈ జన్యువు పరివర్తన చెందటం వల్ల, మార్పు చెందటం వల్ల కొన్ని రంగులను గుర్తించలేరండి. రంగులను గుర్తించలేకపోవడాన్ని వర్ణాంధత్వము అంటాం. సాధారణంగా ఈ రకమైనటువంటి వర్ణాంధత్వాన్ని కలిగజేసేటటువంటి అంతర్గత జన్యువు ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ పైన ఉంటుంది. ఇది అందువల్ల దీన్ని సెక్స్ లింక్డ్ రెసెసివ్ డిజార్డర్ అని పిలవటం జరుగుతుంది. ఈ వర్ణాంధత్వము 3 రకాలుగా ఉంటుందండి. ఒకటి ప్రోటోనోపియా, రెడ్ కలర్ బ్లైండ్నెస్, అంటే వీరు రెడ్ కలర్ ని గుర్తుపట్టలేరు. హెటెరోనోపియా అంటే గ్రీన్ కలర్ బ్లైండ్నెస్, అంటే వీరు ఆకుపచ్చ రంగుని గుర్తుపట్టలేరు. నెక్స్ట్ ట్రైటోనోపియా, బ్లూ కలర్ బ్లైండ్నెస్, అంటే బ్లూ కలర్ ని గుర్తించలేరు. ఇంకా ఈ ట్రైటోనోపియా అనేటటువంటిది ఆటోసోమల్ డిజార్డర్. మీరు ఇక్కడ 3 రకాలైనటువంటి డిజార్డర్స్ చూస్తున్నాం. ఎరుపు రంగుని గుర్తించలేకపోవడం, గ్రీన్ కలర్ ని గుర్తించలేకపోవడం, అలాగే బ్లూ కలర్ ని గుర్తించలేకపోవడం. ఈ 3 ఎరుపు మరియు గ్రీన్ కలర్ ని గుర్తించలేకపోవడం అనేటటువంటిది సెక్స్ లింక్డ్ రెసెసివ్ డిజార్డర్. అంటే లింగాన్ని ప్రభావితం చేసేటటువంటి సెక్స్ క్రోమోజోముల పైన దీనికి సంబంధించినటువంటి జన్యువులు ఉంటాయి అంతర్గత స్థితిలో. కానీ ట్రైటోనోపియా అంటే బ్లూ కలర్ ని గుర్తుపట్టలేకపోయేటటువంటి జన్యువు, అంతర్గత జన్యువు ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఆటోజోమ్స్ అంటే శారీరక క్రోమోజోముల పైన ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ 3 మీరు ఈ విషయాన్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మరి ఈ రకమైనటువంటి కలర్ బ్లైండ్నెస్ ఉంది అని మనం ఎలా గుర్తిస్తాం? ఈ జన్యు సంబంధమైన వ్యాధి ఉందని ఎలా గుర్తిస్తారంటే స్కియారా అనేటటువంటి కలర్ బ్లైండ్నెస్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే వీళ్ళని గుర్తించడం, రెడ్ అండ్ గ్రీన్ కలర్ బ్లైండ్నెస్ ని ఈ టెస్ట్ ద్వారా గుర్తించడం జరుగుతుంది. రెడ్ అండ్ గ్రీన్ కలర్ ని గుర్తించలేనటువంటి వ్యక్తులను ఈ టెస్ట్ ద్వారా మనము వారికి వ్యాధి ఉన్నది అని చెప్పి గుర్తించవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, సాధారణంగా ఈ వర్ణాంధత్వము అనేటటువంటిది ఎక్కువగా స్త్రీలలో మనకి తక్కువగా ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది, పురుషులకే ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే పురుషుల్లో ఒక ఎక్స్ ఒక వై క్రోమోజోమ్ ఉంటుంది. ఇది ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ పైన ఉండేటటువంటి జన్యువు అని చెప్పుకున్నాం మనం. ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ పైన ఉన్న ఒక జన్యువు కనుక మ్యూటెంట్ అంటే మార్పు చెందినట్లయితే, అంటే వ్యాధిని కలగజేసే అంతర్గత జన్యువు ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ పైన ఉన్నట్లయితే ఈ పురుషుడికి వెంటనే వ్యాధి వస్తుంది. అదే బహిర్గత జన్యువు ఉన్నట్లయితే ఈ పురుషుడికి వ్యాధి రాదు. అంటే ఉన్న ఒక్క ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ పైన అంతర్గత జన్యువు ఉంటే ఖచ్చితంగా పురుషుడికి వ్యాధి వస్తుంది. అదే స్త్రీలను చూసుకున్నట్లయితే స్త్రీలలో 2 ఎక్స్ క్రోమోజోములు ఉంటాయి. ఈ 2 ఎక్స్ క్రోమోజోమ్లో ఒక బహిర్గత జన్యువు, 2 బహిర్గత జన్యువులు ఉంటే ఆ స్త్రీకి ఎటువంటి వ్యాధి రాదు. ఒక బహిర్గత జన్యువు ఒక అంతర్గత జన్యువు ఉంటే ఈ స్త్రీ క్యారియర్ మాదిరిగా, వాహకురాల మాదిరిగా ఉపయోగపడుతుంది. వాహకురాలంటే ఈమెకు వ్యాధి రాదు, ఈమెకు విషమయుగ్మజ స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఈమెకు వ్యాధి రాదు. ఈమె మాత్రం తన పిల్లలకు మాత్రం ఆ జన్యువుని ఇస్తుంది. పిల్లలకు జన్యువుని ఇస్తుంది కాబట్టి క్యారియర్ లేదా వాహకురాలు అంటాం. కొన్ని సార్లు ఉన్నటువంటి 2 ఎక్స్ క్రోమోజోముల పైన 2 అంతర్గత జన్యువులు ఉన్నట్లయితే ఆమెకి వ్యాధి వస్తుంది, వ్యాధి కలిగి ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఎక్కువగా ఈమె వ్యాధి రాకుండా హెట్రోజైగస్ స్టేటస్ లో ఉన్నప్పుడు, అంటే ఒక బహిర్గత జన్యువు ఒక అంతర్గత జన్యువు ఉన్నప్పుడు ఈమె వాహకురాలుగా ఉంటుంది. ఈమె ద్వారా వ్యాధి తన పిల్లలకి ఇవ్వటం జరుగుతుంది, కానీ ఈమెకు ఎటువంటి ఇబ్బంది అనేది ఉండదు. జనరల్ గా అయితే హెట్రోజైగస్ స్టేటస్ విషమయుగ్మజ స్థితిలో ఒక బహిర్గత ఒక అంతర్గత జన్యువు ఉన్నటువంటి స్థితిలో ఈమె నుంచి ఏర్పడేటటువంటి మగపిల్లలందరికీ కూడా 50% మగపిల్లలందరూ కూడా ఈ రకంగా ఈమెకు వ్యాధిని కలిగి ఉండటం అనేది జరుగుతుంది.
అంటే ఈమె ద్వారా ఈ రకమైనటువంటి జన్యువు ఈమె ద్వారా ఆ మగపిల్లవారికి ఈ తల్లి నుంచి తీసుకున్నటువంటి జన్యువును తల్లి నుంచి తీసుకున్నటువంటి ఎక్స్ క్రోమోజోము పైన అంతర్గత జన్యువు ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా ఆ పిల్లవాడు అంటే ఆమె యొక్క కుమారుడు ఈ వ్యాధిని పొందటానికి అవకాశం ఉంటుంది. దీన్ని మనము క్రిస్ క్రాస్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని కూడా అంటాం. క్రిస్ క్రాస్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఇంతకుముందు మనము హీమోఫీలియాలో చెప్పుకోవటం జరిగింది. తాత తన కూతురు ద్వారా మనవడికి ఈ రకమైనటువంటి వ్యాధిని అందజేస్తున్నాడు. అంటే తాత తన కూతురికి, ఒక తండ్రి తన కూతురికి తనలో ఉన్నటువంటి వ్యాధిని కలగజేసేటటువంటి ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ని ఇచ్చినప్పుడు కూతురు వాహకురాలుగా ఉంటుంది. ఆమె ద్వారా పొందినటువంటి కుమారుడికి ఈ వ్యాధి రావటం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది. కాబట్టి దీన్ని ఏమన్నాము, క్రిస్ క్రాస్ ఇన్హెరిటెన్స్ లేదా స్కిప్పింగ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని పిలవటం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ విధంగా జన్యువులలో లోపం ఏర్పడటం వలన, లేదా డిఎన్ఏలో లోపం ఏర్పడటం వలన, లేదా ఒక క్రోమోజోములో లోపం ఏర్పడటం వల్ల, లేదా క్రోమోజోముల సంఖ్యలో మొత్తంలో లోపం ఏర్పడటం వలన ఏర్పడేటటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి జన్యు సంబంధిత వ్యాధులు అనేటటువంటివి వివిధ రకాల వ్యాధులను మానవులకు కలిగించటం అనేది జరుగుతుంది. ఈ వ్యాధులను కలిగించకుండా మనము అనేక రకాలైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. జీన్ థెరపీ ద్వారా మనము రకరకాలైనటువంటి వ్యాధులను నివారించడానికి ఈ రోజున బయోమెడికల్ టెక్నాలజీ చాలా సమర్థవంతంగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. Yeah, this is about the genetic disorders.